and warm welcome. So, welcome all. Today's lecture number 7. Last lecture we have started this second unit from the applied mechanics course. The title of that course is chapter unit is simple lifting machine. Is my screen is visible? Yes, sir. Okay, if there any error while viewing the screen or the regarding the audios, please give me the confirmation so that I will clear that technical issues. So this is the outline of the today's lecture. First, we will discuss the objective of today's lecture. Then we will take a review of the last lecture, what we have learned from the last lecture. Then we are actually transfer for the lecture delivery. Then we will move for the question answer session. And as usual, there is a note, short note. But your active participation during the lecture will be considered as the attendance. Okay. So objective of today's lecture, the first objective is you have to differentiate the working principle of the given two type of the simple lifting machine. So this is the first objective of today's lecture. Second objective, you will be able to calculate velocity ratio of the given machine and also the efficiency and the law of the simple lifting machine. I think for last lecture we have discussed the first two things, that is the velocity ratio and the efficiency of the machine. And the last objective of today's lecture is to calculate the effort required and the load lifted by given simple lifting machine. You will be, after the completion of this lecture, you will be able to calculate the what amount of effort required for a given load for that particular simple lifting machine, or what amount of load lifted by that particular simple lifting machine with a certain effort. Okay, so these are the objectives. Now move forward. So first we will take the review of the last lecture. Can anybody knows me the what is the machine? Last lecture we have seen that definition. Please give the answer. The what is the machine or simple lifting machine? We are talking about the simple lifting machine. Anyone? Simple lifting machine is a device used to lift heavy load by applying relatively smaller amount of effort. Absolutely right. So this is a complete definition. A simple lifting machine is a device in which we lifting a larger amount of loads with as compared to the smaller amount of effort. Afterward, we have discussed about the definition of the what is the meaning of the load and what is the meaning of the effort. Load is a amount lifted or force lifted by the machine, that is called as load, and the force required to lift by using the machine, that particular amount of load is called as effort. By taking these two terms, load and effort, we discussed the next term, that is the ME. Can anybody give the answer of the what is the ME and how it can be find out by mathematically? The ratio of load lifted by machine to the effort required to lift the load. Yes, absolutely right. And the mathematical formula for the ME? Load upon effort. W upon P. Right, it is W upon P. Load upon effort is the definition, and the formula for the calculating the mechanical advantages is the W upon P, or it is defined as it is the ratio of load lifted to the effort. And the next we have discussed about the velocity ratio. What is the velocity ratio?
It is the ratio of distance moved by the effort to the corresponding distance modified. Absolutely right. It is the ratio of y by x mathematically. Theoretically, it is defined as it is the ratio of distance moved by effort to the distance moved by load. And the last term we have discussed that is the efficiency. This is not mentioned in this slide. Can you define the efficiency? The ratio in percentage output to the input of machine is called an efficiency of machine. Absolutely right. It is the ratio of output to the input in the percentage is called as efficiency of the machine. In other words, the second definition of the machine is the. Are you remember? It is the ratio of mechanical MA advantages. and VR. VR, right? Absolutely right, Kapil. It is the ratio of MA and VR. Okay, these terms we have discussed. Now, move forward for the next. Are you able to see this figure? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what this figure indicate? In this figure, say some persons are trying to drag some amount of load. Okay, here is only a simple lifting machine is used. Sorry, this is not a lifting machine, but in this figure, a concept is used to drag a larger amount of load by applying the human efforts. Okay, in this figure, can you tell me what is the input and what is the output? या फिगर मध्ये इनपुट काय असणार आहे आणि आउटपुट काय असणार आहे कोण सांगू शकते का? लॉजिक लावा त्याच्याशिवाय तुम्हाला पुढचं समजणार नाही. चुकलं तर चुकू दे काय अडचण नाही. Input म्हणजे humans. ऍब्सोल्युटली राईट. हा आणि आउटपुट काय? Object move. ऑब्जेक्ट मूड इज द आउटपुट. बरोबर आहे. याच्यामध्ये इथे दिसते बघा तुम्हाला. हे इनपुट आहे म्हणजे इथे काय करल्यात हे नंबर ए ग्रुप ऑफ पीपल हा ही 5-6 लोक मिळून काय करायला लागल्यात इकडं इनपुट द्यायला लागलेत म्हणजे काय करल्यात फुल फोर्स अप्लाय करायला. आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये फोर्सेसचे टाईप बघितलं त्याच्यामध्ये फुल फोर्स हा अप्लाय करायला. कशावरती अप्लाय करायला तर इथं काहीतरी मोठा दगड आहे. काय करणार आहे कोणाला मोठा दगड आहे कशाला काय करणार असेल ते करू द्या. ठीक आहे. तर आउटपुट काय मिळणार आहे त्यासनी हा जो लोड आहे तो इथून 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 कुठेतरी तिकडे न्यायचं आहे त्यांना तिकडं जाणार आहे. ठीक आहे लक्षात येते म्हणजे हे पहिली फिगर तरी क्लिअर झाली. ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे एका मशीन आता ह्याच्यामध्ये मशीन काय आहे सांगा. हे इनपुट कळालं तुम्हाला आउटपुट कळालं. आता ह्याच्यामध्ये मशीन काय आहे लिफ्टिंग मशीन नाही जे तुम्हाला मशीन कळाले ते सांगा. ह्याच्यामध्ये मशीन काय Wood. लाकूड. ऍब्सोल्यूट बरोबर आहे कपिल. हे जे काही लाकडाचे ओंडके त्यांनी खाली ठेवलेले आहेत हे चाकासारखे ऍक्ट होतात बेअरिंग Sir, सारखे. I am a Kapil. सो ओके व्हॉट इज युअर गुड नेम? विश्वजित भोसले. Vishwajit. Okay, it is indicated here, Kapil. Sorry. So, my intention is here to highlight the machine. So here is a machine or simple technique used by these human being. That is, all this group is put a heavy load on a onk of the wood. And this onk is act as a wheel. ओके आपण गाडा खेळ असं लहानपणी ठीक आहे किल्ल्याची माती आणताना अशा प्रकारचे छोटे गाडे तुम्ही तयार केले असतील
तर या गाड्यावरती काय करतात ही म्हणजे मोठीच्या मोठी लोक हे मोठाचा मोठा लोड जो आहे तो हे लोक काय करतात ठेवतात आणि इथून ड्रॅग करण्याचा प्रयत्न करतात. तर ह्याच्यामध्ये मशीन काय तयार झाले तर हे सिंपल टेक्निक हे लाकडाचे उंडीके ते मशीन सारखे ऍक्ट झाले. ठीक आहे, इथपर्यंत कळलं. आता आपण नेक्स्ट स्लाइडला मूव्ह होतोय. तर आता हे जर तुम्हाला माहित असेल तर इज दिस पॉसिबल टू फाइंड आउट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए सर्टन लोड. म्हणजे मागच्या फिगरमध्ये आपण बघितलं ह्याच्यामध्ये काहीतरी सर्टन अमाऊंट ऑफ लोड आहे. ठीक आहे, सो दिस अमाऊंट ऑफ लोड कॅन बी ड्रॅग्ड बाय 6 number of peoples. 6 number of peoples. And if you want to build such kind of pyramid, okay, if you want to build such kind of pyramid, can you identify the how many number of peoples are required to drag this amount of load? हे आपल्याला पॉसिबल आहे का? जर तुम्हाला माहित असेल तर हे उचलण्यासाठी एवढा लोड आहे काय असेल ते असेल तर हा लोड उचलण्यासाठी किंवा मूव्ह करण्यासाठी 6 number ऑफ पीपल्स हे एकदा कळालं तुम्हाला. 6 number ऑफ पीपल्स लागते. तर हे मोठ्याच्या मोठा पिरॅमिड हलवायचं. तर पॉसिबल आहे का आपल्याला किती नंबर ऑफ पीपल्स लागतील ते फाइंड आउट करणे? हे पॉसिबल आहे का आपल्याला? येस ऑर नो? येस सर, पॉसिबल. येस, इट इज पॉसिबल. कारण का आपल्याला माहिती आहे ना. आता इथं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आपण देऊन बघूया. इथं समजा 100 किलोचा लोड आहे. 100 किलो लेस बारका होतोय. 100 टनाचा म्हणून. ठीक आहे, 100 ऑफ टन्स हा जो लोड आहे तो 6 number ऑफ पीपल्स तुम्हाला मूव्ह करले. आता हा लोड 100च्या ऐवजी काय केला, सॉरी 1000च्या ऐवजी 2000 केला. 2000 ऑफ टन्स हा मूव्ह करायचा असेल तर एक रॅन्डम आन्सर काय येईल, ह्या 6 नंबरच्या ऐवजी किती नंबर ऑफ पीपल्स लागतील? 12 numbers. 12 numbers, राईट. म्हणजे हे 9 माणसं कसं काय लागतील का 9.5? एक अर्धाच वापरायचा. 1000ला जर 6 व्यक्ती लागत असतील हे जास्त हलवण्यासाठी तर 2000ला ऑब्व्हियसली किती लागणार आहेत? 12 number ऑफ पीपल्स. त्याच्या दुप्पट, कारण लोड दुप्पट झाला एफर्ट पण दुप्पट होणार. बरोबर आहे. सेम आता हे जे काही तुम्ही करताय की नाही, हे जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करताय त्याच कॅल्क्युलेशनला काय म्हणतात तर इथं थोडं बघून आपण म्हणणार आहे लॉ ऑफ मशीन. जस्ट वेट. ओके, तर हे जे काही तुम्ही कॅल्क्युलेशन करता की नाही त्या कॅल्क्युलेशनलाच काय म्हटलंय तर लॉ ऑफ मशीन. म्हणजे काय कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही? काय कॅल्क्युलेशन केलं? एक काहीतरी कॅल्क्युलेशन केलं ना की एवढा लोड तुमच्याकडे होता तर त्याला एवढा मागच्या वेळी 1000 टन माझ्याकडे लोड होता त्यावेळेला मला 6 लोक लागलेली. मग आता त्यानं त्या माणसाने त्या मुकादमला काय सांगितलं तर हे 1000 टनाच्या ऐवजी मला 2000 टन लोड मला मूव्ह करायचा आहे तर माझ्याकडे किती लोक लागणार आहेत तर ते त्या दुप्पट लागणार आहे. तर हे जे काही कॅल्क्युलेशन आहे नाही त्याला लॉ ऑफ मोशन म्हटलेलं आहे. Theoretically it is defined as the relation between load lifted and the effort applied is called as law of motion. लक्षात आहे का? The relation between load lifted and effort applied is known as law of machine. म्हणजे आपण ह्या दोघांच्या मध्ये प्रत्येक मशीनची कॅपॅसिटी वेगळी असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे जर तुम्ही आत्ताचं जे काही लाकडाचा ओंडका घेतला तर त्याच्यामध्ये 6 लोक लागत असतील. कदाचित तुम्ही कप्पी म्हणजे पुल्ली, इफ यू अप्लाइड द पुल्ली देन दॅट रिझल्ट विल बी डिफरंट. लक्षात, वेगवेगळ्या मशीनवरती त्याचे रिझल्ट वेगवेगळे असणार आहे. जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन वापरला तर त्याचे रिझल्ट वेगळे असणार आहे. जर तुम्ही JCB वापरला ते उचलण्यासाठी
त्याचे रिझल्ट वेगळे असणार आहेत. ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, त्या प्रत्येक मशीनचं एक रिलेशन डेव्हलप करायचं. त्या पर्टिक्युलर मशीनसाठी एवढा लोड उचलण्यासाठी मला एवढा एफर्ट लागला. दॅट रिलेशन बिटवीन द लोड अँड एफर्ट इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ मशीन. लक्षात आलं का? व्हॉट इज द लॉ ऑफ मशीन? Yes, sir. Yes, sir. एकदम सिंपल आहे, काय अवघड नाही. हं? मग आता हे काय करतोय आपण, मी काय करणार, एक असं ग्राफ तयार करणार. प्रत्येक वेळी ही रिलेशन मला डेव्हलप करायची काही गरज नाही. मी काय करणार, एक असा ग्राफ तयार करणार. आता हे ग्राफ तर तुम्हाला प्रत्येकाला माहित असेल, जो आडवा ऍक्सिस असतो त्याला काय म्हणतात? X axis. बरोबर आहे, एक्स ऍक्सिस. आणि जो उभा आहे त्याला वाय ऍक्सिस. ह्या एक्स ऍक्सिसला मी काय करणार, तर इकडे मी काय करणार, बहुतेक लोड घेतला, एक मिनिट, लोडच घेतला. बरोबर, एक्स ऍक्सिसला मी काय केला, लोड घेतला. आणि वाय ऍक्सिसला काय केला, एफर्ट घेतला. आणि मी ठरवलं की माझा लोड किती होता, तर 1000 टन होता. 1000 टन, त्याला मला किती पर्सेंट लागले, 6% लागले. सिमिलरली 2000 टन ज्यावेळेला झाला तर त्यावेळेला मला किती लागले, काहीतरी लागले असतील. परत 3000 झाला, त्यावेळेला किती लोड लागला तरी. आणि हे जर काय करणार, हे प्रत्येक पॉईंट आहेत नाही ते मी जोडून घेणार. ॲज पर ॲज पॉसिबल वी विल ट्राय टू मेक दिस स्ट्रेट लाईन. हे सगळे पॉईंट एका स्ट्रेट लाईन वरती आणण्याचा प्रयत्न करणार. आणि ही स्ट्रेट लाईन वरती आता समजा मला एवढे 3च लोड आहेत आणि मी ह्या ग्राफ वरती मी बघणार, मला 10,000 टन उचलायचं आहे. 10,000 टन कुठे येतंय, तर इथे येते. मग त्याच्यासाठी मला एफर्ट किती लागणार आहे, तर इथनं इकडे जायचं. आणि या लाईनला जिथं टच होतंय तिथून मला काय करायचं आहे, इकडेचं जे अमाऊंट असणार आहे तेवढा माझा एफर्ट रिक्वायर्ड असणार आहे. लक्षात येते का? Yes, sir. या ग्राफलाच, दिस ग्राफ इज ऑल्सो नथिंग बट कॉल्ड ॲज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ मशीन. हे इथं पुढे जरा रात्र डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. Okay. So what is next? So here is a graph is given. Are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आता आपण मॅथमॅटिकली बघूया. ओके, इन दिस फिगर a relation between load lifted and effort applied is established. On x-axis we have taken the load and y-axis we have taken the effort, and we have draw a line AB. We have draw line AB as per plotting the load versus the effort point. Okay. And this line is obtained a straight line. Okay, one point keep in your mind, this line is always intercept to the y-axis. Y-axis ला ही लाईन कायम इंटरसेप्ट होणारच आहे. ती ओरिजिन मधून कधीही जात नाही. का जात नाही ते आपण नंतर डिस्कस करू. एक्स ऍक्सिस ला कधीही क्रॉस होत नाही, असं का होतं ते सुद्धा आपण नंतर डिस्कस करू. बट always keep this point into the mind. This line is always intersect to the y, and this intersection point is called as the C. This intercept point is called as C. Pay attention here. And okay, are you know the what is the equation of the line? इक्वेशन ऑफ लाईन, लाईनचे इक्वेशन काय असते मॅथमॅटिकली, कोण सांगू शकते का? कोणाला माहिती आहे का इक्वेशन ऑफ लाईन? एनीबडी नोस? सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज मैथमेटिकली. गूगल करा ठीक आहे, ऍक्टिव्हिटी घ्या तुम्हाला. गूगल करा आणि चॅट बॉक्स मध्ये टाका व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. is equal to 0.
Please repeat. Y plus Okay, your sound is not clearly audible. Please give the answer into the chat box. AX EY plus is equal to 0. I think so. If you have Google, then you will get the answer. That is a yes. One message is comes here. Ax plus by plus c is equal to 0. Right. Ax plus by. Right. Ax plus by plus c is equal to so instead of x, okay, instead of x, we are always taken w. Instead of y, what we have taken as effort, that is a p. I think you are trying something different. I think you are getting wrong answer here. You have to check. See here what we will get the result. Equation of light. If we search on the Google, we will get the answer. Yes. See here. The equation of straight line is usually written as y is equal to mx plus c. Sorry, mx plus b. Right. I want to highlight here. So you are searching the wrong result. So, are you able to see this? Yes, sir. So, Yes, the sir. equation of equation of straight line is y is equal to mx plus b. Right. ओके इन्स्टेड ऑफ वायच्या जागी आपण काय घेतलंय वाय ऍक्सिसला काय घेतलंय तर लोड घेतलंय लोड म्हणजेच काय पी सॉरी लोड म्हणजे काय डब्ल्यू सॉरी वाय हा सॉरी वायला आपण एफडी घेतलाय सॉरी
तुमचे जमलीमुळे माझं ठीक आहे. ओके, वायला आपण काय घेतलाय, एफर्ट घेतलाय पी, आणि एक्सला काय घेतलाय तर डब्ल्यू घेतलाय, म्हणजेच काय घेतलाय लोड. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ दिस वाय, या वायच्या जागी आपण काय घेणार पी. वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी. एम ॲज इट इज ठेवला, आणि एक्सच्या जागी एक्स ऍक्सिसला आपण काय घेतलंय तर डब्ल्यू घेतलाय, त्यांना इथं डब्ल्यू ठेवलं, आणि प्लस बी. बी मीन्स म्हणजे काय तर इथं दिलंय बघा खाली, बी इज द वाय इंटरसेक्ट. ओके, बी व्हॅल्यू ऑफ वाय वेन एक्स इज अ 0. एक्स ज्याला 0 असतोय त्यावेळेला बी ची व्हॅल्यू, म्हणजे इथं आपण काय म्हणलंय, ज्यावेळेला एक्स 0 असणार आहे म्हणजे डब्ल्यू 0 असणार आहे, त्यावेळेला वाय ची व्हॅल्यू किती आहे तर ती सी धरली आपण, त्याला हे प्लस सी झालं. म्हणताना हेच इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन ते इथे लिहिले बघा, पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. लक्षात आलं का? Yes, sir. Yes, sir. आता हे एम म्हणजे काय आहे, एम इज द स्लोप ऑफ द लाईन. इथं म्हणलं बघा, एम इज द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, स्लोप ऑर ग्रेडियंट. एम म्हणजे ह्या लाईनचा स्लोप काढायचा आहे, म्हणजे थिटा वापरून तो काढायचा. आपण ज्या प्रॉब्लेम सोडवणार आहे त्याला बघितलं. हा, नाव always keep this point into the mind, that is the law of machine is also known as P is equal to mw plus c. There are two definitions of the law of machine. First is the relation between load lifted and effort applied is known as law of machine, and mathematically law of machine is P is equal to mw plus c. आलं का लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. Now move forward for the ideal machine. आता आपल्याकडं आयडियल मशीन ह्या कन्सेप्ट कडे आपण पळायचं. ठीक, एक मशीन आहे, एक मशीन आहे असं समजा. एक आपण चाक घेऊया, त्याच्यावरती काय करायला आपण लोड लिफ्ट करायला, ती आपण एफर्ट अप्लाय करायला. ह्या मशीनला समजा एक 100 kg मला लोड लिफ्ट करायला. त्याच्यासाठी मला लोड किती लागला, एफर्ट किती लागला तर समजा 10 ग्रॅम लोड लागला. मग या मशीनची इफिशियन्सी किती आली, कसं फाइंड आउट करणार? कसं फाइंड आउट करणार? सिंपल आहे, इफिशियन्सी फाइंड आउट करायचा फॉर्म्युला काय आहे तर MA अपॉन VR इंटू 100. बरोबर आहे, MA अपॉन VR इंटू 100. या मशीनचा पहिल्यांदा MA फाइंड आउट करायला पाहिजे तुम्हाला. बरोबर आहे, MA फाइंड आउट करणं कसं तर MA इज इक्वल टू W अपॉन P, आणि या मशीनचा तुम्हाला VR माहित पाहिजे इंटू 100. ही एक प्रोसेस आहे आपल्याकडे. बरोबर आहे, आणखीन एक प्रोसेस आहे आपल्याकडे इफिशियन्सी फाइंड आउट करायचा. तर त्या मशीनचा काय माहिती आहे का कोणाला, इफिशियन्सी इज इक्वल टू आणखीन एक फॉर्म्युला आहे मला सांगितलं एकाने, काय? बरोबर आहे, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100. लक्षात. आता आपण ह्या आयडियल मशीन ह्या कन्सेप्ट कडे वळणार आहे. आयडियल मशीन ह्या कन्सेप्ट वळणार आहे. तर या मशीनची मला इफिशियन्सी काढायची. मग ह्या मशीनची इफिशियन्सी 100% कधी येणार आहे सांगा, केव्हा येणार आहे 100%?
कोण सांगू शकते? When the efficiency of machine will be 100%. केव्हा येणार आहे? ज्या वेळेला these both value input and output are the same. If input is equal to output, both are the same, then we will get the answer 100%. Suppose if you are lifting 100 output with 100 input, then we will get the answer 100%. Because this 100 will get cancelled, we will get the answer 1 and our answer will be 100%. In other words, if we are lifting 1000 output with the 1000 input, we will get the same answer, that is the 100%. 1000 ला 1000 ला गेलं, राहिलं उत्तर आलं 1 आणि 100%. म्हणजे लक्षात येते का? We will get the efficiency of machine 100%, right? When output and input both values are the same. त्या किती असू दे, 100 1000 मी असं म्हणत नाही. 0.0001 माझा आउटपुट आहे आणि माझे इनपुट किती आहे 0.0001. त्यावेळेला माझी इफिशियन्सी किती येणार आहे? 100% येणार आहे. लक्षात येते का? हा, आता आयडियल मशीन कडे बघूया. व्हॉट इज द आयडियल मशीन? The machine which having the efficiency is the 100% is called as ideal machine. असं मशीनचं काम आहे, त्या मशीननं माझं काम 100% केलं पाहिजे, तर त्या मशीनला काय म्हणायचं आहे मला? आयडियल मशीन. म्हणजे त्या मशीन मध्ये इनपुट आणि आउटपुट या दोन्ही किमती माझ्या काय पाहिजे? तर सेम पाहिजेत. अशा मशीनला मी काय म्हणणार आहे? आयडियल मशीन. लक्षात येते का? Yes, sir. हा, मग डेफिनेशन करताना कशी करणार आयडियल मशीनची? कशी करणार तुमच्या भाषेत सांगा. The machine which having the efficiency 100%. whose efficiency is 100%. बरोबर आहे. म्हणजे आता मी सांगायची काही गरजच नाही, तुम्हाला डेफिनेशन कळलेली आहे. तीच डेफिनेशन पुस्तकात दिलेली आहे. When efficiency of machine is 100%, then it is said to be ideal machine. अच्छा घ्या. In other word, or आता जे काय सांगितले ते output equal to input equal to output, such machine is absolutely free from frictionless. That machine is called as ideal machine. फ्रिक्शनलेस मशीन, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन काहीच होत नाही, अशा मशीनला काय म्हणायचं आहे? आयडियल मशीन. किंवा ही पहिली डेफिनेशन जरी तुम्ही लक्षात ठेवला तरी सुद्धा चालेल. आयडियल मशीन म्हणजे काय लक्षात आलं का? Yes, sir. Yes, sir. आता आयडियल एफर्ट आणि आयडियल लोड दोन्ही सिंपल कन्सेप्ट आहेत. आयडियल एफर्ट म्हणजे काय? आयडियल मशीन मध्ये जो एफर्ट असतो त्याला आयडियल एफर्ट म्हणायचं, आणि आयडियल लोड मध्ये जो लोड असतोय त्याला आयडियल लोड म्हणायचं. ठीक आहे, परत एकदा बघा. इथून पुढचं जर आता अवघड होत जाणार आहे, मग परत एकदा बघूया आपण आतापर्यंत काय काय बघितलं. पहिल्यांदा आपण बघितलं की व्हॉट इज द लॉ ऑफ मशीन. ठीक आहे, लॉ ऑफ मशीन म्हणजे काय? इट इज द रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड अँड एफर्ट अप्लाइड, दॅट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मशीन. लॉ म्हणजे इन द लॉ ऑफ मशीन वी आर प्लॉटेड a graph between load versus effort, in that on the x-axis we have taken the load and y-axis we have taken the effort. Then we will get the straight line equation, that is the P is equal to mw plus c. That straight line equation is called as law of machine. In this equation, P is the effort, L is the slope of the line, W is the load and C is the y-intercept, right? आता ह्याचा वापर करून आपल्याला पुढच्या कन्सेप्ट बघायचे आहेत, म्हणजे आयडियल मशीन. आयडियल मशीन म्हणजे काय? द मशीन विच efficiency is equal to 100% is called as ideal machine. In other words, input is equal to output, that machine is called as ideal machine. There is another third definition we will discuss it after the derivation.
Okay, now what is the ideal effort? Ideal effort is the effort in the ideal machine is called as ideal effort. लक्षात येते का बघा, आयडियल एफर्ट म्हणजे काय, एफर्ट इन द आयडियल मशीन इज कॉल्ड ॲज आयडियल एफर्ट. हा, मगाचं जे सांगायचं होतं ते आता सांगतो. तिसरं एक डेफिनेशन आहे. आता आपल्याकडे आणखीन एक इफिशियन्सीची डेफिनेशन आहे, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट सोडून MA अपॉन VR इंटू 100. ही डेफिनेशन माहिती आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. तर ह्याच इक्वेशन मध्ये परत एकदा मशीनची इफिशियन्सी 100% कधी होणार आहे सांगा, हेच फॉर्म्युला वापरून 100% उत्तर कधी येणार आहे आपलं, ज्या वेळेला काय असणार आहे, MA and VR both are same. बोथ आर द सेम. सो नाव हिअर बरोबर आहे, MA आणि VR दोन्ही व्हॅल्यू सेम असल्या तर आपल्याला उत्तर 100% येणार आहे. नाव हिअर इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द आयडियल मशीन. वेन MA and VR both values are the same, then we will call this as the ideal machine. Okay, 3 डेफिनेशन बघितलं बघा आपण आयडियल मशीनच्या. त्याच्यामध्ये पहिली इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, सॉरी पहिली जी आहे ती 100%. इफ efficiency of machine is 100% then it is called as ideal machine. Second definition, when input is equal to output, and third MA is equal to VR. राईट. आता आयडियल एफर्ट काढायचा आहे आपल्याला. आयडियल एफर्ट म्हणजे काय, एफर्ट इन ए आयडियल मशीन इज कॉल्ड ॲज आयडियल एफर्ट. आयडियल मशीन मध्ये आपल्याला काय असते, MA इज इक्वल टू VR. ठीक आहे, हे आताच सांगितलं आपण. आयडियल मशीन मध्ये फक्त ह्या आयडियल मशीन साठी बघायला, बाकी कुठल्या मशीन साठी नाही. MA इज इक्वल टू VR असं असते. MA काढायचा फॉर्म्युला काय आहे, W अपॉन P इज इक्वल टू VR. इथपर्यंत कोणाला अडचण आहे का? No, sir. सर हा, आता बघा मला काय काढायचं आहे, आयडियल एफर्ट काढायचा आहे. आयडियल एफर्टचा सिम्बॉल काय आहे, PI. बरोबर आहे, PI is the notation of the ideal effort. So we have to find the ideal effort. That's why I am going to replace this P by the PI. Are you getting this point? W upon PI is equal to VR, because in the ideal machine MA is equal to VR. That's why according to definition of the mechanical advantages I am right here W upon PI is equal to VR. Okay. Up to this point, are you clear? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now find the PI value. So what is the PI? PI is equal to W upon VR. Right? बरोबर आहे का? यस सर. Yes, sir. आता परत कसं आलं मला विचारायचं नाही, विचारलं तर मला काही माहित नाही. मी काही तुम्हाला सांगितलेलं नाही आणि तुम्ही काय ऐकलेलं नाही, कारण आताच मी सांगितले, परत काय सांगितलं. ठीक आहे, परत एकदा बघा. फॉर आयडियल मशीन PI इज इक्वल टू W अपॉन VR, हे आता सांगितलं तुम्हाला. ठीक आहे, आता मला सांगा आयडियल एफर्ट म्हणजे काय. आयडियल या शब्दाचा मराठीत अर्थ काय, कोण सांगू शकते आयडियल? आयडियल या शब्दाचा मराठीत अर्थ काय, काल्पनिक थोडक्यात. बरोबर आहे ना, जे अस्तित्वातच नाही, आपण हे कल्पना करणार आहे. असं मशीन आहे का जेवढं आपण इनपुट टाकतोय त्याच्या तेवढंच मला आउटपुट मिळते, ज्या मशीनची म्हणजे इफिशियन्सी 100%च आहे, असं जगात कुठलं मशीन नाही. थोडा ना थोडा त्याला लॉस हा असणारच. लक्षात, त्याची इफिशियन्सी कमी असते. आयडियल मशीन या जगात अस्तित्वात नाही. आयडियल म्हणजे काय, काल्पनिक. आता अशी एक मशीन आहे की ज्याच्यामध्ये आउटपुट हा नेहमी इनपुट एवढा असतोय, त्याला म्हणायचं आहे आपण आयडियल एफर्ट, सॉरी आयडियल मशीन. आणि आयडियल एफर्ट म्हणजे काय, अशा मशीन मध्ये जो एफर्ट आहे त्याला आयडियल एफर्ट म्हणायचा. आयडियल मशीनचा जो एफर्ट आहे त्याला आयडियल एफर्ट म्हणायचा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय सांगणार तुम्ही, हा आता 2 मशीन आहेत. एक इकडच्या बाजूला माझं मशीन जे आहे, मशीन ए म्हणूया, मशीन ए हे आयडियल मशीन आहे.
आयडियल मशीन आहे आणि मशीन बी जे ऍक्च्युअल मशीन आहे. ठीक आहे, ऍक्च्युअल मशीन. आता दोघांचं कम्पॅरिझन करायचं आहे, लक्षात घ्या. इकडे माझा डब्ल्यू आहे आणि इकडे पण डब्ल्यू आहे. इकडे माझा पी आहे, इकडे पण माझा पी आहे. आयडियल मशीनचा जो डब्ल्यू आहे त्याला मी डब्ल्यू आय म्हणतो आणि आयडियल मशीनचा जो माझा एफर्ट आहे त्याला पी आय म्हणतो, पी आय. आणि ऍक्च्युअल मशीनचा जो डब्ल्यू आहे त्याला आपण डब्ल्यूच म्हणतोय आणि ऍक्च्युअल मशीनचा जो पी आहे त्याला आपण पीच म्हणतोय. इथंपर्यंत लक्षात येते का सर? म्हणजे अजून प्रश्न चालवायचा आहे, म्हणजे हा सेटअप लक्षात आला का तुमचा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हा, आता मला सांगा, दोघांचं कम्पॅरिझन करायचं आहे मला, ऍक्च्युअल मशीन आणि आयडियल मशीन. ऍक्च्युअल मशीनचा जो एफर्ट आहे, इथं पी म्हणलं मी, आणि आयडियल मशीनचा जो एफर्ट आहे त्याला पी आय म्हणतो. ह्या दोघांच्या मध्ये मोठा कोण असणार आहे? पी आय मोठा असणार आहे का पी मोठा असणार आहे? हु इज द ग्रेटर, पी आय और द पी? PI. P, PI. sir. PI. Actual. PI. पी आय इज द ग्रेटर. हा बघा, आता ज्यांना ज्यांना पी आय वाटते त्यांनी पण बघा आणि ज्यांना ज्यांना पी वाटते त्यांनी पण बघा. मी काय सांगतोय, आयडियल मशीन ही अस्तित्वात नसते. कारण का? त्याच्यामध्ये मी जेवढं इनपुट देतोय तेवढं आउटपुट मिळतंयच मिळतंय. मग अशा मशीनची कल्पना करायला लागलोय आपण की ज्याच्यामध्ये माझ्या मशीनला, ऍक्च्युअल मशीनला जेवढा माझा एफर्ट लागणार आहे ती मशीन त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं चांगलं काम करते. म्हणजे त्याची इफिशियन्सी काय आहे, इफिशियन्सी काय आहे ह्या मशीनपेक्षा 100% आहे. त्याची इफिशियन्सी 100% येते. आयडियल मशीनची इफिशियन्सी 100% येते आणि ऍक्च्युअल मशीनची इफिशियन्सी काय येत्या, 100% कमी येत्या. आलं लक्षात? 100% कमी येत्या. म्हणजे माझा चांगलं मशीन कुठलं, आयडियल मशीन चांगलं का ऍक्च्युअल मशीन चांगलं? Ideal. आयडियल चांगलं, राईट. मग चांगल्या मशीन मध्ये आपण पहिल्या लेक्चरच्या पहिला म्हणजे हे युनिट चालू व्हायच्या आधी आपण बघितलं, दोन मशीन सिलेक्ट करताना एफर्ट ज्या मशीनला कमी लागतोय ते सिलेक्ट करणार की एफर्ट ज्या मशीनला जास्त लागतोय ते मशीन सिलेक्ट करणार? परत एकदा समजून घ्या, आयडियल मशीनचा माझा इफिशियन्सी किती आहे, इफिशियन्सी किती आहे तर 100% आहे, लक्षात घ्या. आणि ऍक्च्युअल मशीनची माझी इफिशियन्सी आहे किती, काय, लेस दॅन 100 आहे, 100% आहे. ठीक आहे. आपण कोणतं मशीन सिलेक्ट करतोय? वी आर सिलेक्टिंग द मशीन विच द एफर्ट व्हॅल्यू इज द लेस, ज्याची इफिशियन्सी चांगली आहे, म्हणजे ह्याची इफिशियन्सी चांगली आहे 100%. म्हणजे सिलेक्ट करताना आपण काय करणार तर हे मशीन सिलेक्ट करतात. कारण का? ह्याच्यापेक्षा ह्याची इफिशियन्सी चांगली आहे. लक्षात, हे 100% कमी आहे आणि याची बरोबर 100 आहे, म्हणजे मी सिलेक्ट करताना आयडियल मशीन सिलेक्ट करणार. मग हे सिलेक्ट करायलोय त्याच्या अर्थी ह्या मशीनचा एफर्ट चांगला असणार आहे, ऍक्च्युअल मशीनचा एफर्ट मोठा असणार आहे का आयडियल मशीनचा एफर्ट मोठा असणार आहे? लक्षात येते का? हे क्लिअर झाल्याशिवाय पुढचं कळणार नाही. लॉजिकली तुम्ही समजून घ्या. नाही समजलं अजून? ठीक आहे, आपण वेगळ्या पद्धतीने विचार करायचा प्रयत्न करू. ह्या मशीन ए ची इफिशियन्सी 100% आहे, म्हणजे आणि ह्याची ऍक्च्युअल मशीनची इफिशियन्सी काय आहे, 100% कमी आहे. ठीक आहे. कोणतं मशीन वापरणार मग 100% पेक्षा ज्याची इफिशियन्सी कमी आहे, म्हणजे ऍक्च्युअल मशीन वापरणार का आयडियल मशीन? Ideal machine. Ideal. आयडियल मशीन वापरणार आहोत. ठीक आहे. आता एक दोन मशीन आहे, ह्या मशीन मध्ये मला एफर्ट लागा लागलाय 5 न्यूटन आणि ह्या मशीन मध्ये एफर्ट लागा लागलाय मला 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन. आता मला सांगा, ह्या दोन्हीतलं कोणतं मशीन यूज करणार, ऍक्च्युअल मशीन का आयडियल मशीन? Actual. ऍक्च्युअल ना, राईट. जस्ट होल्ड करा, एक पण यायला. हा सर बोला. हा सर, सर जर लेक्चरमध्ये कॉलेजमध्ये हा हा
होय होय एक 10 मिनिटात कॉल करू मी 10 मिनिटात लेक्चर संपते 10 मिनिटात. ओके ओके ठीक. बरोबर आहे उत्तर. कारण का ह्याचा ऍक्च्युअल मशीनचा एफर्ट कमी आहे, पण हे असं पॉसिबल नसते. म्हणजे माझा आवाज येतोय ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज येतोय का? हॅलो. Yes, sir. येतोय Yes, आवाज. sir. Yes, sir. येतोय Yes, आवाज. हॅलो, आवाज येतोय का? Yes, sir. येतोय. Yes, sir. हो ठीक. आता बघा. हा मगाशी ठीक आहे. आता बघा, ह्या मशीन मध्ये काय सांगितलं मी तुम्हाला? तुमचा आवाज येत नाहीये. हॅलो. Yes, sir. आवाज येतोय. Yes, आता sir. क्लिअर आहे येतोय ना? आवाज. ठीक. अजून जमा लागला. हॅलो. Yes, sir. ओके. नाव इट इज बेटर. आता बघा, इथं तुम्ही सांगितलं बरोबर आहे. अशा हॅलो. Yes, sir. Yes. हा जरा इको वगैरे यायला लागलं तर सांगा बरं का. ठीक आहे. हा, अशा मशीन आपण निवडतोय की ज्या मशीन मध्ये माझा एफर्ट हा कमी लागणार आहे. आलं लक्षात? इको यायलाय का? आवाज क्लिअर येतोय ना, का इको येतोय? इको होतोय सर. हॅलो. Yes, sir. Yes, आता sir. येत नाही ना, का अजून येतोय इको? नाही. आवाज येतोय. नाही येत सर. ठीक. हा, काय सांगत होतो? हा, ह्या मशीनची इफिशियन्सी 100% आहे आणि ह्या मशीनची इफिशियन्सी काय आहे? 100 पेक्षा कमी आहे. मग तुम्ही निवडताना कोणतं मशीन निवडणार? ज्या मशीनची इफिशियन्सी जास्त आहे. पण हे असं पॉसिबल नाही. ह्या मशीनची इफिशियन्सी जास्त आहे म्हणजे इथला जो एफर्ट आहे पी आय, म्हणजे आयडियल मशीनचा जो एफर्ट आहे तो काय होणार आहे?
तर ऍक्च्युअल जे मशीन आहे त्याच्यापेक्षा हा एफर्ट हा कमीच येणार आहे. आलं लक्षात? कारण त्याच्याशिवाय त्याची इफिशियन्सी 100% येणे पॉसिबलच नाही. हे तुम्ही निवडताय त्या अर्थी ऍक्च्युअल मशीनपेक्षा ह्याची म्हणजे ह्याचा जो काही एफर्ट आहे तो काय असणार आहे, कमीच असणार आहे. म्हणजे मी आता सांगितलं तुम्हाला हे 5 न्यूटन आहे आणि हे 2.5 न्यूटन आहे. तर तुम्ही निवडताना कुठलं निवडणार, तर हे ज्याचा एफर्ट कमी 2.5 वाला. पण प्रॅक्टिकली हे असं पॉसिबल नाही. ह्याची इफिशियन्सी कमी आहे, जास्त आहे. म्हणजे आयडियल मशीनचा जो काही एफर्ट आहे तो सुद्धा ऍक्च्युअल मशीनपेक्षा कमीच असणार आहे. म्हणजे हा जो एफर्ट आहे ऍक्च्युअल मशीनचा तो 5 पेक्षा जास्त असणार आहे. म्हणजे 5 पेक्षा ग्रेटर म्हणजे 6 वगैरे असणार आहे, 7 वगैरे असणार आहे. म्हणताना ऑलवेज लक्षात ठेवा, आयडियल मशीनचा जो एफर्ट आहे हा ऍक्च्युअल मशीनपेक्षा काय असणार आहे, लेसच असतो. ठीक आहे, समजतंय का? येस सर. आता हे झालं एफर्टच्या बाबतीत. सेम तसं लोडच्या बाबतीत काय सांगता येईल, ऍक्च्युअल लोड आणि आयडियल लोड ह्या दोघांच्या मध्ये WI म्हणजे आयडियल लोड आणि W म्हणजे ऍक्च्युअल लोड, ह्या दोघांच्या पैकी ग्रेटर कोण असणार आहे? ग्रेटर कोण असणार आहे? WI हा काय असणार आहे? ग्रेटर असणार आहे. बरोबर आहे, एकदम लॉजिक बरोबर आहे. कोण सांगितलं? व्हॉट इज युअर गुड नेम? विश्वजित भोसले. विश्वजित भोसले, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. WI का सांगतो तुम्हाला, आपण आयडियल मशीन हा का वापरतोय, तुम्हाला कमीत कमी एफर्ट मध्ये मला काय करायचं आहे, जास्तीत जास्त लोड लिफ्ट करायचा आहे. ठीक आहे, कमीत कमी एफर्ट मध्ये मला जास्तीत जास्त लोड लिफ्ट करायचा आहे. म्हणजे इथं जेवढा ऍक्च्युअल मशीनला जेवढा माझा एफर्ट आहे आणि जेवढा मला ह्या एफर्टसाठी, म्हणजे इथं जर 7 न्यूटनसाठी मला जर इथं 10 न्यूटन 100 न्यूटन वजन लागत असेल, तर ह्याच्यामध्ये ॲज कम्पेअर्ड टू दिस ऍक्च्युअल मशीन वी रिक्वायर्ड द एफर्ट 5 न्यूटन विच इज almost less than the actual machine, and as compared to this load of the 100 Newton which is almost greater than the actual machine. म्हणजे कमीत कमी एफर्ट मध्ये मला काय करायचं आहे, जास्तीत जास्त लोड उचलायचा आहे. म्हणजे लक्षात ठेवा, आयडियल मशीन आणि ऍक्च्युअल मशीन मध्ये फरक काय आहे, आयडियल एफर्ट हा ऍक्च्युअल एफर्ट पेक्षा कमी असतोय आणि आयडियल लोड हा ऍक्च्युअल लोड पेक्षा जास्त असतो. लक्षात येतंय का? येस सर. आता इथपर्यंत जर क्लिअर झालं असेल तर आता आपण मग ऍक्च्युअल डेरिव्हेशन कडे जाऊया. एकच मिनिट, हे सगळं पसरा करतो. ठीक आहे, तर आता बघा, इन आयडियल जे मशीन, हे आता सांगितलं तुम्हाला, इन आयडियल मशीन एफर्ट रिक्वायर्ड इज ऑलवेज लेस दॅन द ऍक्च्युअल एफर्ट. आयडियल, आता हे वाक्य कायम लक्षातच ठेवायचं. आयडियल मशीन मध्ये एफर्ट रिक्वायर्ड जो आहे तो ऍक्च्युअल मशीन पेक्षा हा कमीच असतोय. म्हणजे PI इज ऑलवेज लेस दॅन P. आपलं डेरिव्हेशन काय झालं, PI इज ऑलवेज लेस दॅन P. ते उलट लिहिले तुम्ही, म्हणजे असं जरी लक्षात ठेवलं तरी सुद्धा चालतंय, फक्त PI लहान आहे एवढे स्टेटमेंट पाहिजे. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राईट. ओके, ते उलट लिहिलं. नाव आता काय करायचंय मला, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन. म्हणजे हे का होत असतंय, तर कारण त्या मशीन मध्ये थोडाफार फ्रिक्शन असतो, म्हणताना हे असं होत असते. मग त्या मशीन मध्ये फ्रिक्शन मध्ये किती एफर्ट माझा गेला, तर ते PF या लेटर दाखवतात. PF म्हणजे काय, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन. तो कसा काढायचा, जी व्हॅल्यू ग्रेटर आहे त्याच्यातनं जी व्हॅल्यू लेस आहे ती मायनस करायची. म्हणजे ग्रेटर काय आहे माझा, तर P माझा हा ग्रेटर आहे. P माझा हा ग्रेटर आहे. म्हणजे ग्रेटर मधनं लेसर व्हॅल्यू मायनस केली, मला काय मिळालं, PF मिळालं. म्हणजेच काय, P ॲज इट इज ठेवला, PI ची व्हॅल्यू इथं आपण बैठलं W अपॉन
VR W upon VR P minus PI म्हणजे PF is equal to P minus W upon VR VR. ठीक आहे, लक्षात आलं का हे फॉर्म्युला? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. जरा टाइम लिमिट संपत चालले. लास्ट पळवत आपण एक बघू. आयडियल लोड त्याच्याबरोबर अपोजिट आयडियल एफर्टच्या अपोजिट आयडियल लोड असणार आहे. आयडियल लोड म्हणजे काय? एफर्ट इन आयडियल मशीन होतं, त्याच्याऐवजी इथं काय होणार मग आता? काय होणार? हॅलो, Yes, sir. हा ठीक आहे, इथंपर्यंत समजलंय ना? आपण इथं लेक्चर थांबवतोय, पुढच्या लेक्चरला आपण बघू. ठीक आहे, इथंपर्यंत समजलंय का? Yes, येस sir. सर. ओके.